सत श्री अकाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 100 ਤੋਂ ਵੱਧ दिन हो गए ने उन्होंने बतौर सीएम। बहुत ज़्यादा ऐलान ते वादे उन्होंने कीते ने ते कई लोग तो उन्होंने ऐलानजीत सिंह चन्नी भी कहन लग गए ने। इन्हां वादियां दे इन्हां दावियां दे की कुछ होया की कुछ नहीं होया की कुछ हो सकता है उहदी गल करनी हुण मैनूं लगदा जायज़ है। समा इन्हां कोल बहुत घट सीगा, इहनूं शुरू तो पता सीगा, पर जिस तरह इन्हां ने ताबड़तोड़ ऐलान कीते ने वो तां कमाल ही हो गई। कुछ चीज़ां इन्हां चों इंप्लीमेंट होईयां, कुछ ने स्टेट ते ज़्यादा ही मैनूं लगदा है फाइनैंशियल लोड पा दिता है ते कुछ शायद इहो ਜਿਹੇ ने जो पूरे इन्हां दे कहण दे बावजूद ना हो पाण। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है क्योंकि ਹੁਣ सीएम साहब ने बयान दिता है कि ਜਿਹੜੇ 36000 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ नहीं कर पा रहे हैं। सो एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि जे आ जल्दी साइन ना होया तो मैं खुद गवर्नर हाउस के बाहर धरना लाऊंगा। पहली गल तो मेरे लिए इहो जी स्टेटमेंट एक बहुत वीक सीएम की निशानी है, जो एज अ सीएम ऑफ द स्टेट अपने आप नूं लाचार या बेबस या पावरलैस दस रहा है। ये चंगी गल स्टेट लिए कभी भी नहीं है। पर चलो बाकी कुछ गल्लां दी भी गल कर लैंदे आ। बहुत सारे ऐलान कीते, पानी दे बिल घटाउण दी गल, नौकरियां देण दी गल, किसानां नूं क्रॉप ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। 36000 ਇੰਪਲੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। पर देखो बार बार ओपोजिशन इनू टारगेट इस करके कर रही है कि 5 साल की सरकार कांग्रेस की है, तुसी ये कह के पल्ला नहीं छुड़ा सकते कि सीएम तो कोई होर सीगा, क्योंकि उदों भी तुसी मंत्री सीगे, ईवन चन्नी साहब भी मंत्री सीगे। पर कुछ वादे जिहड़े बतौर कांग्रेस पार्टी ने कीते सीगे 2017 की इलैक्शनस तो पहला, जिहड़े सब तो वड्डे सीगे उन्हां च कुछ चीज़ां सीगियां नशे, जिन्हां ते पिछली बार दी इलैक्शन लड़ी गई भी नशे घटाए जाणगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बेअदबी उदों भी हुई सीगी, उहदा हल करन दी गल, ते बाकी जिहड़े उस वेले कुछ वादे सीगे वो सीगे बिजली दे बिल घटाउण दी गल, 5 मरले दे प्लॉट पूरी एससी कम्यूनिटी नूं देण दी गल, किसानां दे लोन वेवर दी गल, ते हर हाउस होल्ड विच जॉब यानी कि हर घर विच नौकरी, हर घर विच रोज़गार देण दी गल। ये सारियां चीज़ां होईयां सीगियां। हुण ये वादे या तां सिर्फ कागज़ां ते रह गए या इन्हां नूं पूरे किया गया कुछ कंडीशनस ला के, हौली सौली जिवें तुसीं वादा कीता सीगा पूरा नहीं होया। सो चन्नी साहब भी जदों पावर च आए इन्हां ने पहलां ही आंदियां तां इह कहा कि जिहड़ी पावर परचेज एग्रीमेंट श्रोमणी अकाली दल ने पिछली सरकार ने प्राइवेट पावर प्लांट्स नाल कीती होई सीगी उन्हां नूं मैं रद्द कर रहा, क्योंकि स्टेट इहदे करके बहुत महंगी बिजली खरीद रही है। हुण कुछ ही दिन पहलां श्रोमणी अकाली दल के लीडर दलजीत सिंह चीमा ने यह मीडिया नूं कहा कि चन्नी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं पावर परचेज एग्रीमेंट्स नूं लैके, क्योंकि वो बिल्कुल रद्द नहीं होया ते ईवन उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है प्राइवेट थर्मल कंपनीज नूं, जिहड़ा स्टे करता है सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने। सो वो तो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। दूजी गल, जिन्ने इंपलॉयज़ साडे कोल मुलाजिम लहर ते आंदे ने वो सानू हमेशा ये 36000 इंपलॉयज़ नूं पक्के करन दी गल ते चन्नी साहब नूं घेरदे रहे ने। कई थावां ते होर्डिंग कांग्रेस ने या कह लो चन्नी साहब के नां तो ये लगियां हुई हैं कि 36000 इंपलॉय पक्के किए गए। हुण चन्नी साहब का खुद ये कहना कि वो पक्के इसलिए नहीं होया क्योंकि गवर्नर ने नहीं किया, यानी कि तुसी शरेआम एक झूठ बोलिया जिहड़ा कि हुण फड़िया गया कि वो पक्के कभी किए नहीं गए, तुसी वो पास जरूर किया है। हुण कारण जो भी है, जो ये कह रहे हैं गवर्नर साइन नहीं कर रहे, वो वादा पूरा नहीं होया, पर उसकी होल्डिंग उस तो पहला लग गई है। चन्नी साहब ने आउंदियां ही बिजली के बिल घटाए, जो 3 रुपए की कटौती इन्होंने की, पेट्रोल डीजल तो पूरे मैनूं लगदा देश के ही तरह जिवें जिथे भी कांग्रेस सरकारां ने जो सेंटर ने टैक्स घटाया, स्टेट्स ने भी अपना घटाया, जो इन्होंने भी किया। फिर आंदे ही 5 मरला प्लॉट जिहड़ी पहलां गल हुई सी वो एससी कम्यूनिटी नूं दिते, वाटर सर्विस चार्जिज अर्बन ते रूरल एरियाज दोनों च इन्होंने घटाए। पर सिर्फ इहो जिही कुछ 3-4 स्कीमां जिन्हां दे मैं हुणे नाम लए
ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ 36,000 EMPLOYEES ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਘਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ PSPCL ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ PSPCL ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸਪਲਾਈ ਕੋਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 200-300 ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? PSPCL ਕੋਲ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸੂਬਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।